أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استووا استووا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف القلوب استووا واعتدلوا ما شاء الله استووا tunyoshe safu zetu mwanzo mpaka mwisho wa sala tuhakikishe safu zote zinanyoka kuanzia waliopo chini hapa mpaka wale waliopo juu kabisa. Kina mama pia hakikisheni safu zenu zinanyoka, pasiachwe mwanya kati ya mtu na mtu, pasiwe na mwanya kati ya mtu na mtu. هذا إذا كان كبير بعيد ما يعمل يشرب لازم نمسك كذا لا بأس شغل استووا tusiache mwanya kati ya mtu na mtu, kila safu itimie. Kama kuna maeneo hayajajaa kwa ndani tuwastue wale waliopo nje, tuhakikishe safu za ndani zinajaa kabla ya kuanzisha safu nyingine nje. Bega kwa bega, kisigino kwa kisigino. Hii safu ya mbele yenyewe haijanyoka. watanyamaza tukianza kuswali. Stau huko, rudini nyuma kabisa, nimekuja mbele mno. Stau stau, naam, hapa rudi kidogo nyuma kidogo. Musini anasimama wapi? Musini anasimama wapi? Jirani ya khatibu. Stau. Kina mama pia safu zenu zinyooke. Kama kumebana sana alafu kuna vitoto vipangeni hata umu wawili wanaenea. Kwa kina mama kwenye hii balkoni vinaweza vikakaa hata viwili vitoto vidogo, lakini kama pamejaa sana. Lakini nimeona hapo pia mlango uko wazi, wengine wanaweza kaingia hapo kama mmejaa sana. Kama mnatoshea basi bakini hapo hapo. Stau stau. Sasa mmeamua kukaa kushotoni kwangu, hamna shida, huko tayari hamtoshi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا رب العالمين. استغفر الله. الحمد لله الحمد لله أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رعاكم الله أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها المسلمون عباد الله، tukiwa ndani ya siku ya Eidul Fitr, baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan tuliofunga siku 29 kwa ukamilifu, na hatimaye leo ndiyo siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakika kuupata mwezi wa Ramadhan na kwetu ikawa ni fursa ya kufanya ibada mbalimbali ni neema miongoni mwa neema za Allah azza wa jalla juu yetu. Hivyo inatupasa kwa kila mmoja wetu kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema hiyo, lakini zaidi ya hapo tuendelee kumwomba Allah azza wa jalla bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atujalie miongoni mwa wale waliopokelewa kwa mema walioyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ndiyo mila ya baba yetu Ibrahim na ndiyo sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول سبحانه سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Nakumbuka ewe Muhammad wakati ambao mja wetu na mtume wetu Ibrahim alipoinua misingi ya Al-Kaaba pamoja na mwanawe Ismail, baada ya kufanya kheri hiyo kubwa na ibada hiyo kubwa, wakamuomba Allah azza wa jalla awapokelee, wakasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Na ilikuwa miongoni mwa dua za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ewe Allah, hakika mimi nakuomba elimu yenye manufaa na riziki nzuri ya halali, lakini nakuomba unipokelee matendo yangu ya khairi niliyoyafanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, kwa muktadha huu walikuwa wema waliotangulia wanashughulishwa zaidi kwamba je, amali zao zimepokelewa au la, kuliko wanavyoshughulishwa na amali nyingine. Rawa Ibn Majah fi sunanihi min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat: qultu ya Rasul Allah, ara'ayta qawla Allah ta'ala والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. بعائشة نموليزا متوني محمد عليه الصلاة والسلام: ewe mtuni wa Allah, niambie kuhusiana na kauli ya Allah azza wa jalla aliposema kuwasifia baadhi ya watu, walladhina yu'tuna ma atau, na watu hawa wanayaendea wanayoyaendea, wa qulubuhum wajila, ile hali nyoyo zao zina hofu na uoga. Faqalat radiyallahu ta'ala anha, Aisha akamuuliza mtume: ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr? Je, aliyeelezewa kwenye aya hii ni yule ambaye anazini labda au anaiba au analewa? Akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: la ya binta Abi Bakr, hapana, si huyo aliyekusudiwa ewe binti wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lakinahu, lakini aliyetajwa hapa, arrajulu yasumu
ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه ذلك. lakini aliyetajwa hapa ni mtu ambaye anafunga, anaswali, anatoa sadaka, lakini bado anahofu, je, Allah azza wa jalla atayapokea matendo mema aliyoyafanya? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ndio maana watu hawa kwa hofu hii daima dawama utawaona wanashindana, wanakimbilia katika mambo ya khairi na wala hawachoki kwenye khairi hiyo. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema, law alimtu anna Allah azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahida au sadaqa dirhamin lam yakun ghaibun ahabba ilayya min almaut. Lau ningelikuwa na uhakika kuwa Allah azza wa jalla amenipokelea walau raka moja au sijida moja au dirham moja niliyoitoa sadaka, nisingekuwa na kitu ninachokipenda zaidi ya mauti, ili nikakutane na Allah azza wa jalla anilipe kwa sadaka aliyoipokea ya dirham au sijida moja aliyoipokea kwenye sala yangu. Wa'lamu barakallahu fikum anna min alamati alqabul, natambueni enyi waislamu kwamba miongoni mwa alama zinazoonyesha kupokelewa amali zetu na khairi zetu ni hizi zifuatazo. Alama ya kwanza, an tuthmira ta'atu ta'atan ukhra, ni ile taa uliyoifanya iwe ni sababu ya kuzalisha taa nyingine. Khairi uliyoifanya ikusukume kukupeleka kwenye khairi nyingine. Qala alayhi salatu wassalam, alaykum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Lazimianeni na ukweli. Mtakapolazimiana na ukweli, ukweli utawapeleka kwenye wema. Mtakapolazimiana na wema, wema kwenu itakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah azza wa jalla. Ndio maana wamesema baadhi salaf rahimahumullahu ta'ala, jazaa'ul hasanati alhasanatu ba'daha, katika malipo ya wema ni Allah kukupa taufiki kufanya wema baada ya huo wema. Wa min alamati alqabuli aidan, na miongoni mwa alama za kukubaliwa vile vile, ihtiqarul amal wastiqlaluhu wasigharuhu fil qalb, ni kuichukulia kwa udogo ile khairi uliyoifanya. Usione kwamba umefanya jambo kubwa ikawa ni sababu ya kiburi na kurudi nyuma katika kufanya khairi. Ndio maana anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, lidhalika kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha sallama min as-salah istaghfara Allah thalathan. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa anapomaliza ibada ya sala analeta istighfari mara tatu, kuonyesha ibada aliyoifanya hadhani kwamba ni ibada iliyokamilika au ni ibada tukufu sana, bali anahisi kwamba kuna sehemu palikuwa na mapungufu. Baada ya kutoa salam anasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Wa min alamati alqabuli aidan an yuhissa alabdu biladhati alibada, miongoni mwa alama za kukubaliwa ni mja kuhisi ladha ya ibada mara baada ya kufanya ibada. Na unapopata ladha ya ibada, maisha ya ibada kwako yanakuwa ni maisha ya kawaida. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, miongoni mwa sehemu ambazo akiwa anaenjoy na anafurahi ni pamoja na anapokuwa ndani ya sala. Qala alayhi salatu wassalam, waju'ilat qurratu aini fi salah, na burudani ya macho yangu imewekwa ndani ya sala. Bilal ibn Rabah muadhdhin Rasulillah alikuwa unapofika muda wa sala akienda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ewe Mtume niqimu au nisiqimu? Bwana Mtume anamwambia aqimis salata ya Bilal arihna biha ya Bilal, qimu sala ewe Bilali, ili tuingie kwenye raha yetu na starehe yetu. Ayuha almuslimun ibadallah, tunatambua kwamba Allah azza wa jalla alipotufaradhishia ibada ya funga alitueleza sababu kubwa ya kutufaradhishia ibada hii, akatwambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii ni siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, ni siku ya kwanza baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hebu tuishi na ule uchamungu tuliojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna'
كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فإن التقوى هو أن تأخذ الحذر من الوقوع في الخطر في سيرك إلى رب البشر. Kumcha Allah ni kuwa na tahadhari, usiingie kwenye hatari kwenye safari yako ya kuelekea kwa muumba Allah azza wa jal. Ndio maana mshairi anatuasa, anatuambia khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, epukeni madhambi makubwa kwa madogo, kufanya hivyo ndiyo ucha Mungu. Wasna' kamashin fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara, na kuwa kama mtu anayetembea juu ya ardhi iliyojaa mbigili, iliyojaa miba, iliyojaa hatari, anakuwa na tahadhari na kile anachokiona, anaangalia wapi palipo salama aweke mguu wake. La tahqiranna saghiratan, chonde chonde, usidharau dhambi ndogo. Innal jibala min alhasa, kwa sababu hata majabali yametengenezwa na vichangarawe na vikokoto vidogodogo. Ayuha almuslimun ibadallah, لقد عاش المسلمون في شهر رمضان روح التعاون والتعاطف والتكاتف. Hakika waislamu tuliishi ndani ya mwezi wa Ramadhan maisha ya kupendana, maisha ya kusaidiana, maisha ya kujaliana. Ni uzuri ulioje kama tutaendelea na aina hiyo ya maisha hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Qala alayhi salatu wassalam, tara almu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى سائر جسده بالسهر والحمى. Unapowaona waumini walivyoshikamana na kupendana na kujaliana na kusaidiana, ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Inapotokea kwenye kiwiliwili hicho kuna kiungo kinaumwa, basi mwili mzima unashirikiana kwenye homa na kwenye kukesha. Ayyuhal muslimun ibadallah, hakika dini yetu ya Uislamu ni dini iliyokusanya mafunzo ya kila aina. Ni vyema Muislamu ukaishi Kiislamu, na Muislamu anayeishi Kiislamu ndiye Muislamu atakayesalimika mbele ya Allah azza wa jal. Lakini Muislamu aliyeukataa Uislamu ni Muislamu ambaye atakuwa na dhiki fi dunya wal akhirah. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Fata'allamu min dinikum wa islamikum. Hivyo tujifunze katika dini yetu, tujifunze katika Uislamu wetu, na wala tusitosheke na uzawa kwamba mimi nimezaliwa Muislamu, mimi nina jina zuri, kwani hakika Allah haangalii jina lako, sura yako, wala nasaba yako. Anachoangalia ni nini? Anatuambia Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tambueni kuwa Allah azza wa jalla hatazami sura zenu kwenye malipo, hatazami mili yenu kwenye jazaa يوم الجزاء, lakini Allah azza wa jalla yanzuru ila qulubikum, anaangalia nyoyo zenu mna ikhlasi kiasi gani, wa a'malikum, na anaangalia matendo yenu mmefanya khairi kiasi gani. Ayatuha almuslimatul hadirat, enyi kina mama wa Kiislamu mliohudhuria maeneo haya, chukueni ukumbusho wangu katika haya mambo nitakayoyakumbusha. Jambo la kwanza ni kauli Allah azza wa jalla, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula. Ofisi ya mwanamke wa Kiislamu inatakiwa kuwa nyumba yake, na pale inapobidi kutoka basi atoke akiwa amejistiri, atoke akiwa na mavazi ya heshima, atoke akiwa ana utu wa Kiislamu. Kwani miongoni mwa wanawake waliobashiriwa pepo ni wale tulioelezewa na bwana Mtume Muhammadin, au waliobashiriwa moto ni wale tuliosimuliwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kaasnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Wanawake hawa hawataingia peponi wala hawatapata harufu ya pepo pamoja na umbali wa pepo, lakini hata harufu hawataipata. Ni wanawake gani hao? Nisaun, ni wanawake ambao kasiyatun, wamevaa, ariyatun, lakini wako uchi, mailatun, mumilat, wakitembea wanajitingisha tingisha,
ili wavigeuze vichwa vya wanaume viwatazame. Ruusuhunna kaasnimatil bukhtil maila, jinsi walivyoweka nywele zao kwenye vichwa vyao ni mfano wa nundu zilizomili za ngamia. Wanawake hawa Mtume anasema alayhi salatu wassalam hawataingia kwenye pepo ya Allah wala hawatanusa harufu ya pepo ya Allah azza wa jalla. Uislamu umempa mwanamke wa Kiislamu maelekezo kwamba abaki nyumbani kwake, lakini kama anatoka azingatie utaratibu wa Uislamu, mpaka akafikia kusema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya, mwanamke yoyote aliyejipulizia manukato akapita mbele ya watu ili wanusi harufu yake nzuri ya manukato, fahiya zaniya, fahiya zaniya, fahiya zaniya, mwanamke huyo ni mzinifu, amezini, amezini, amezini. Enyi wanawake wa Kiislamu, tambueni kwamba utii wenu kwa waume zenu sio utumwa, bali ni takwa la kisheria, na nyinyi kuamrishwa hivi ni kufunguliwa mlango wa kheri ili kwenu iwe wepesi kuipata pepo ya Allah azza wa jalla. Amesema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil janna min ayi abwabil jannati shi'it. Mwanamke yoyote atakayefanya mambo manne: la kwanza, ameswali swala 5 za fardh; la pili, amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan; la tatu, amehifadhi tupu yake na heshima yake; la nne, amemtii mume wake, mwanamke huyu ataambiwa siku ya kiyama, ingia peponi kwa mlango wowote utakao. Kumbe miongoni mwa njia za mwanamke kuipata pepo ya Allah kirahisi ni pamoja na kumtii mumewe, pamoja na kuzingatia maagizo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna nafasi ya kumtii kiumbe kwenye jambo la kumkosea muumba, wa huwa Allahu azza wa jalla. Ayatuha almuslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, siku moja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahutubia wanawake wa Kiislamu tena kwenye swala ya Eid, akawaambia, ya ma'shara an-nisaa, enyi jopo la wanawake, tasaddaqna, kithirisheni sana kutoa sadaka. Fa inni ittala'tu fi an-nar fara'aytukunna akthara ahliha, kwani mimi nimeonyeshwa moto nikaona wakazi wengi wa motoni ni kina mama. Kithirisheni kutoa sadaka, kwani kutoa sadaka ni miongoni mwa kinga madhubuti baina ya mja na moto wa Allah azza wa jalla. Ndio maana aliwahi kusema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, wekeni kinga baina yenu na moto walau kwa kutoa ubale au nusu ya tende. Enyi wanawake wa Kiislamu, mnayo majukumu majumbani mwenu, ikiwa ni pamoja na kutunza heshima za waume zenu, lakini pia kusimamia malezi ya watoto wenu. Yasimamieni hayo na tambueni kuwa ni majukumu yenu, na mtaulizwa siku ya kiyama mbele ya Allah azza wa jalla. Qala alayhi salatu wassalam, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na mwanamke ni mchunga kwenye nyumba ya mumewe na ataulizwa siku ya kiyama juu ya kile alichokuwa anakichunga. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ayuha almuslimun ibadallah, nahnu alyawm fi yawm Eid, falnamrah walnafrah. Waislam, leo ni siku ya Eid, tujimwage tufurahie, liya'lama ghayruna anna fi dinina fusha, ili wale wasiokuwa sisi watambue kwamba dini yetu ina kujimwaga, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Leo si siku ya kufanya haram eti kwa sababu ni siku ya Eid. Leo si siku ya kumkosea Allah azza wa jalla eti kwa sababu ni siku ya Eid. Ni siku ya kufurahi, kufanya na kushiriki michezo mbalimbali ya halali, ili mradi tu ni mlango wa furaha tuliofunguliwa na sheria. Fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduna, kwa sababu kila watu wana idi zao na hii ndiyo idi yetu. Niwatakieni idi njema
yenye fanaka na mafanikio kwa kusema Eidukum Said, taqabbal Allahu minna wa minkum, aadahu Allahu alaina wa alaykum bil yumni wal khairi wal barakat, wa kullu amin wa antum ila Allahi aqrab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. خلاص قد تم وانقطع التكبيرات أيضا. ما شاء الله. يا msikiti si ndio? Safi sana. Sadaka msikiti iko wapi? السلام كيف الحال؟ الحمد لله عيد مبارك. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na mtazamaji wa Muhammadain TV, ni Jumapili ya tarehe mosi Shawwal mwaka 1446 min alhijrati an-nabawiyya, sawa na tarehe 30 Machi 2025. Kama ulivyoona tunimaliza kuswali salatul Eid tukiwa hapa Masjidul Qiblatain Arusha, Tanzania. Tunajua sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni kuswali salatul Eid katika viwanja, lakini kwa mujibu wa hali ya hewa, na naamini ipo mikoa au baadhi ya mikoa katika nchi yetu ya Tanzania nao pia wameathirika kwa sababu ya mvua, imebidi leo tuswali ndani ya msikiti, lakini viwanja kadha wa kadha viliandaliwa, lakini mvua imetokea nayo pia hii ni neema. Kwa hiyo leo inabidi tuswali katika maeneo haya. Kama tulivyosema, leo ni siku ya furaha, hivyo ni vyema Muislamu ukaendelea kufurahia, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Usiingie kwenye furaha ya kumkosea Allah azza wa jalla, usiingie kwenye furaha ya madhambi, hiyo itakuwa si furaha, lakini zaidi ya hapo utakuwa unakwenda kuporomosha mlima wa khairi na taa ulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Niwatakie Waislamu dunia nzima ambao leo ndio Idi yao, niwatakie Idi njema, na kwa wale ambao bado wanaendelea na mfungo wa Ramadhan nao pia tuwatakie Idi njema in advance, na tumuombe Allah azza wa jalla azipokee khairi zao na ibada zao na sote kwa ujumla. Kullu amin wa antum ila Allahi aqrab. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdi, salamu alaykum.